सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो बिजनेस स्टडीज़ का आप अज शुरू करना है सैकेंड चैप्टर। की नाम है सैकेंड चैप्टर का? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देखो पिछले चैप्टर दे विच आपां बिजनेस बारे पढ़िया सीगा ते बिजनेस दी एक्टिविटीज़ बारे पढ़िया सी कि बिजनेस ते आपां की काम करदे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, बाइंग, सैलिंग, सर्विसेज बाय सैल करना, ये सारियां एक्टिविटीज़ बिजनेसिस दे विच परफॉर्म कीतियां जांदियां। हुण सैकेंड चैप्टर दे विच आपां किहदे बारे पढ़ना हैगा? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बारे। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक स्ट्रक्चर हुंदा है जिहदे विच रह के तुसीं आह सारियां एक्टिविटीज़ की कर रहे होगे? परफॉर्म कर रहे हो। हुण वो स्ट्रक्चर किन्ने तरह का होगा वो आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। किन्ने तरह का किवें डिफाइन करांगे आपां, किवें आपां इन्हां दी क्लासीफिकेशन कर देंगे। जिहड़े भी आपां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे उन्हां दी क्लासीफिकेशन, ऑनरशिप, मैनेजमेंट ते कंट्रोल, कंट्रोल कह लो, डिसीजन मेकिंग कह लो, इन्हां अकॉर्डिंग की गई हैगी, इन्हां दी क्लासीफिकेशन की गई है कि जेडे भी ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टाइप दी ऑर्गेनाइजेशंस बनाइयां होईयां हैगियां, ये किस बेसिस ते बनाइयां होईयां हैगियां? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे विच ऑनरशिप की हैगी, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नू मैनेज कौन करूगा, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उत्ते कंट्रोल किहदा होऊगा ते डिसीजन मेकिंग किहदी होगी। इहदे बेसिस ते आपां की कीता होएगा? इन्हां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नू बेसिकली उन्हां स्ट्रक्चर्स नू अलग अलग टाइप्स दे विच डिवाइड किया होया। तो मेनली ये जिहड़े स्ट्रक्चर्स हैगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैगे मेनली तीन तरह दियां हुंदियां हैगियां। किहड़े-किहड़े तीन तरह ने? प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस ते लास्ट है जॉइंट सैक्टर एंटरप्राइज। सब तो पहला है प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज। हुण देखो आपां की क्या सीगा कि ये जिहड़े आपां तीन टाइप्स डिवाइड कीतियां हैगियां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दियां, ऑर्गेनाइजेशन कह दो, एंटरप्राइज कह लो, ये जिहड़ियां आपां तीन टाइप्स डिवाइड कीतियां ये आपां किहदे बेसिस ते कीतियां हैगियां? एक तो ऑनरशिप कि इन्हां दा ऑनर कौन होऊगा, दूजा इन्हां नूं मैनेज कौन करूगा, जो भी इहदे विच एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, इन्हां दे विच कंट्रोल किहदा होऊगा ते डिसीजन मेकिंग किहदी होगी। इन्हां दे बेसिस ते आपां की कीता होया हैगा? इन्हां नूं डिवाइड किया होया। तो सब तो पहला है प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस दे विच ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो होगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स कोल। प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब कि मैं, तुसी, अपने अर्गे जिहड़े प्राइवेट बंदे हैगे ਉਹ ਜਿਹੜੇ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस। दूसरा है पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज। ਜਿਹੜੀਆਂ एंटरप्राइजेस उत्ते आ चारों चीज़ां गवर्नमेंट दियां होणगियां, गवर्नमेंट की ही ऑनरशिप होगी, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट होगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सैक्टर जो थोड़े मेरे अर्गे बंदे चला रहे हैं, पब्लिक सैक्टर जिन्होंने गवर्नमेंट चला रही हैगी, तीजा जॉइंट सैक्टर जिन्होंने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिल के चलाते हैं, उन्होंने आप कह देंगे हैं जॉइंट सैक्टर एंटरप्राइजेस। तो ब्रॉडली बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है वो तीन तरह के होंगे हैं, प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर ते जॉइंट सैक्टर। क्लीयर हो गए ये सारे? हुण जिहड़ा आ चैप्टर अपना सैकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इहदे विच आपां कल्ले प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस बारे ही पढ़ना है। प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस हुंदे किहड़े ये आपां नूं पता चल गया, पर ये प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज भी किन्ने तरह के हुंदे है ते की हुंदे हैगे इन्हां बारे ही आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ना है। तो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइजेस किन्ने तरह दियां हुंदियां हैगियां? 5 तरह के प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज हुंदे हैगे। सब तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर है पार्टनरशिप, दैन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट इज कंपनी। इस चैप्टर दे विच आपां इन्हां 5 प्राइवेट एंटरप्राइजेस बारे पढ़ांगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की है, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी हुंदे की है, इन्हां दे की फीचर्स हुंदे हैगे, की फायदे नुकसान होंगे। जे तुसीं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू कर दोगे तो उहदे नाल तुहानूं की फायदा हो सकता है, की नुकसान होगा, ये सारा कुछ ही आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ना। गल क्लीयर होगी? पढ़ांगे कि इस चैप्टर दे विच
चलो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज, सब तो पहली हैगी सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप नू समझ देंगे की हुंदी है। सोल का मतलब सिंगल, सोलो, सिंगल या फिर सोलो मतलब एक कला। प्रोप्राइटरशिप वर्ड का की मतलब हुंदा हैगा ऑनरशिप। तो जे आप कंबाइन कर दिए, सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब कि ऑनरशिप, जे आप कंबाइन कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप तो की मतलब बनेगा सिंगल ऑनरशिप। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हां विच सिंगल परसन की ऑनरशिप है उन्हां सारिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नूं आपां की कवांगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिन्हां दे विच ऑनरशिप एक कल्ले बंदे दी हैगी, मैनेजमेंट एक कल्ले बंदे दी है, कंट्रोल एक कल्ले बंदे दा, डिसीजन मेकिंग पावर एक कल्ले बंदे कोल है, वो सारिया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस किहड़ियां होणगियां सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ आया? तो देखो बुक दे विच आह डेफिनेशन लिखी हुई सी, अ बिजनेस एंटरप्राइज ओन्ड, इत्थे एंटरप्राइज वर्ड यूज कर लियो, ऐड कर लियो। अ बिजनेस एंटरप्राइज ओन्ड मतलब कि जिन्हां नूं एक बिजनेस, ओह सारिया बिजनेस एंटरप्राइजेस जिन्हां नूं ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड by a single individual is known as a sole proprietorship। जिन्हां नूं एक सिंगल इंडिविजुअल की कर रहा है, ओन कर रहा है, यानी कि उस बिजनेस के मालिक कौन हैगा, एक सिंगल बंदा। कंट्रोल कौन कर रहा है, एक सिंगल बंदा। मैनेज कौन कर रहा है, एक सिंगल बंदा। की कहांगे सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लीयर हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप की हुंदा हैगा। हुण अगे आपां इहदे फीचर्स पढ़ांगे कि किवें तुसीं सोल प्रोप्राइटरशिप की पहचान करोगे। ये तो आपको मोटा मोटा पता चल गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप दे विच एक ऑनर होगा, मैनेज भी एक कल्ला बंदा करूगा, कंट्रोल भी एक कल्ला बंदा करूगा, पर होर इहदे विच की फीचर्स होणगे, किवें तुसीं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नूं कहोगे कि यह सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो आपां इहदे फीचर्स पढ़ांगे। दैन उस तों बाद इहदे मैरिट्स एंड डीमैरिट्स कि फायदे है इस बिजनेस नूं करन दे ते की नुकसान होणगे जे तुसीं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करदे हो। तो सारे नालों पहला अपने को है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कि जे तुसी सोल प्रोप्राइटरशिप की पहचान करनी हैगी तो किवें करोगे। सब तो पहला की है जो आप पढ़ के आए हैं सिंगल ऑनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप दे विच किन्ने ऑनर हुंदे हैगे, एक कल्ला बंदा। दैन सैकेंड पॉइंट की हैगा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप जिहड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप है उन्होंने फॉर्म करना यानी कि उन्होंने शुरू करना की हुंदा हैगा बहुत ईजी हुंदा है। थोनों इस टाइप के बिजनेस नूं शुरू करने लई कोई भी लीगल फॉर्मैलिटी करन दी लोड़ नहीं हुंदी। यानी कि कई बिजनेसिस दे विच इहो जिहा इस की हुंदा हैगा, कई बिजनेसिस दे विच की हुंदा कि तुहानूं बिजनेस नूं पहलां रजिस्टर्ड करवाना पऊगा, दैन ही तुसीं बिजनेस शुरू कर सकते हो। बट जे तुसीं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करना हैगा तो तुहानूं इहो जी कोई भी फॉर्मैलिटी करन दी लोड़ नहीं, तुसीं शुरू कर सकते। बट हाँ जे तुसीं काम ही कोई इहो जिहा कर रहे होगे जिहदे वास्ते गवर्नमेंट ने लाइसेंस जरूरी किया होएगा, फिर वो बिजनेस शुरू करने लिए थोनों गवर्नमेंट तो लाइसेंस जरूर लेना पऊगा। बट अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करने लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की लोड़ आपां नूं नहीं हुंदी। उदों बाद शुरू करने लिए भी कुछ फॉर्मैलिटी करने की लोड़ नहीं, तो जे क्लोजर तुसीं बिजनेस बंद भी करना है वो भी तुसीं आपदी मर्जी नाल कर सकते हो, उहदे लई भी तुहानूं कोई भी लीगल फॉर्मैलिटी करने की लोड़ नहीं हैगी। क्लीयर हो गया पॉइंट कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर की हुंदी है कि बहुत ईजी हुंदी है कि आपां नूं लीगल फॉर्मैलिटीज़ करने की लोड़ नहीं हुंदी। दैन पॉइंट है अपने कोले अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो सब तो पहला अनलिमिटेड मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं, ठीक है। फिर लाइबिलिटी वर्ड लिखे, लाइबिलिटी का की मतलब हुंदा हैगा देनदारी। जो भी तुसी किसी बंदे दे पैसे देने, जो भी थोड़े सिर ते लोन हैगे, वो सारी देनदारियां नूं आपां की कहने हैगे लाइबिलिटी कहने हैं। तो हुण सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस दे विच एक फीचर हुंदा हैगा कि लाइबिलिटी जो हुंदी है, आ सोल प्रोप्राइटरशिप दा ऑनर हैगा, इस बंदे दी जो लाइबिलिटी होगी इस बिजनेस दे विच ओह अनलिमिटेड होगी।
ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਧਾਰ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਐਸੈਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਓਨਰ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਓਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ਦੀ ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ? ਦੈਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਕ ਬੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਬੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਬੀਅਰ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਓਨਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਕ ਬੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਨ ਮੈਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਦੈਨ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब कि जिमें कि देखो यार, अपनी सब दी कुछ ना कुछ पहचान है, मेरा नाम रंजना है, थोड़ा नाम कुछ ना कुछ है, तो अपनी सब दी की है कि कुछ ना कुछ पहचान है। तो वो एंटिटी की होंदी है कि पहचान, जे थोड़ी कोई एग्जिस्टेंस है, एंटिटी है। तो हुण इत्थे इन्हां ने की किया है कि नो सैपरेट लीगल एंटिटी। जदों आपां सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की गल कर रहे हुंदे हैगे, तो उत्थे जो आ बंदा ओनर है ते प्लस इहदा बिजनेस है, इन्हां दोनों नूं अलग अलग नहीं समझा जाता। जिवें कि जे तुसीं अकाउंट दे विच तुहानूं +1 दे विच एक कंसैप्ट होगा बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट की कहता है कि जो तुसी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैगे तो उदों तुसी की करना है, ओनर नूं एक अलग परसन मनना है तो बिजनेस नूं एक अलग परसन मनना है। बट जो आपां लॉ की गल कर रहे होंगे हैगे तो लॉ की मानता है कि ओनर ते बिजनेस अलग अलग नहीं हैगे, अलग अलग नहीं होंगे, ताई करके की होंगी कि इत्थे लाइबिलिटी अनलिमिटेड, कि ओनर दे घरों भी आपां नूं पैसे पे करने पैणगे। होर इहनूं जी मैं एग्जाम्पल ना समझावां कि जे मान लो कि तुसी किसी बंदे दे पैसे देण तो मुकर जांदे हो ते ओह बंदा तुहाडे ते बिजनेस ते की कर दिंदा हैगा? केस कर दिंदा। तुसी बिजनेस वास्ते उधार फड़िया सी बंदे तो किसी तो, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਓਨਰ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਓਨਰ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਲੈਕ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਓਨਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਸੀਗੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਓਨਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਕ ਬੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ, ਵਨ ਮੈਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਕ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਜੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲਸ, ਮੇਨਲੀ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲਸ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਰਿਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਆ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੁਇਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਓਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਰਮ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਓਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਓਨਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਵੇ। ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟਸ 'ਚ ਲਿਖਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਕ ਬੀਅਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਰਿਸਕ ਹੋਊਗਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਚਰ, ਮੈਰਿਟਸ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫੀਚਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਡੀਮੈਰਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਚਰ ਦਾ। ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਡੀਮੈਰਿਟ। ਫਿਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਈਫ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੈਕ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਕਿ ਜੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ,
ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਨਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲ ਫੀਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਈਫ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਟੌਪਿਕ? ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ, ਫੀਚਰਸ, ਮੈਰਿਟਸ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਆਹੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਗੇ WhatsApp, Instagram, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।